જે ગઈકાલ સાંજથી આમ તો આજના દિવસમાં જે આ ઘટનાક્રમ આખો જોવા મળ્યો રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં મને મને ખ્યાલ છે અને આપને સૌને ખ્યાલ હશે કે માર્ચમાં પણ આપણે આવી જ કોઈક ઘટનાઓ જોઈ કે જેમાં 4-5 ધારાસભ્યોએ રાજીનામા આપ્યા. એની પહેલા ઉમેદવાર નક્કી કરવા માટે કોંગ્રેસમાં રાજીવ શુક્લાનું નામ આવ્યું અને ત્યારબાદ ભરતસિંહ સોલંકીનું જૂથ થોડું નારાજ થયું એવી ચર્ચા થઈ અને ભરતસિંહનું નામ બીજા ઉમેદવાર તરીકે સામે આવ્યું. સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે આમાં જનમત અથવા તો કહો પ્રજાએ આપેલા મતનું ક્યાંય માન જળવાતું નથી એ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. નંબર 2 કે પ્રજાનો જે જનમત મેળવેલા આ ધારાસભ્યો જે છે, આપ વિચારો 2-2.5 મહિનામાં 7 જેટલા ધારાસભ્યોએ રાજીનામા આપ્યા. એનો મતલબ એ થયો કે આશરે 7-8 લાખ મતદારો જે આ 7 ધારાસભ્યોને જેનું સમર્થન મળ્યું હતું એ તમામ સાથે દગો થયો છે. આ પહેલીવાર નહીં, આવું વારંવાર થયું છે. રાજ્યસભાની ચૂંટણી આવે એટલે ફિલ્મમાં તમને એન્ટરટેનમેન્ટ ન મળે એટલું એન્ટરટેનમેન્ટ રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં મળી જાય. તમને દિવાળી ક્રિસમસમાં ઓફર ન મળે એવી ઓફરો ધારાસભ્યોને મળવા મળે. સવાલ એ છે કે ધારાસભ્ય આટલા નબળા છે જેમને 1-2 લાખ મતદારોનું સમર્થન છે એ શું દબાણવશ થઈને આ નિર્ણય લઈ રહ્યા છે, ખરીદાઈ રહ્યા છે, પૈસા લઈને પક્ષ પલટો કરી રહ્યા છે? સવાલ એ પણ છે કે પક્ષ પલટાના નિયમોમાં શું ફેરફાર કરવાની જરૂર છે કે કેમ? આ તમામ વિષય પર આજના નિષ્કર્ષમાં ચર્ચા કરીશું. ચર્ચા કરવા 2 મહાનુભાવો અમારી સાથે જોડાયા છે. બંને રાજકીય વિશ્લેષક છે. જયવંતભાઈ પંડ્યા આપણી સાથે જોડાયા છે, મનસ્વી થાપર જોડાયા છે. સૌથી પહેલા મનસ્વીજી, શું જોઈ રહ્યા છો આપ? કઈ રીતે માર્ચમાં આપણે હજી એક ડ્રામા આખો જોયો અને આપને લાગી રહ્યું હતું કે કદાચ હવે આ લાસ્ટ મોમેન્ટ હશે અથવા તો માની લઈએ એમાં કોરોના આવ્યો, મહામારી આવી, બધું લોકડાઉન થયું અને જેવી 2-3 દિવસ પહેલા જાહેરાત થઈ અને ફરી પાછું રાજ્યમાં આવા જ પ્રકારના દ્રશ્યો. તો હવે આને ચૂંટણી કેવી કે કોઈ બીજું નામ આપવું જોઈએ? કારણ કે આ ચૂંટણી જેવું તો કંઈ થતું देखाતું છે नहीं. मनस्वी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये हो रहा है ये सिर्फ कांग्रेस के साथ होता है. जब भी इलेक्शन होता है, अगर 2017 की बात करें तो 13 एमएलए 2017 में छोड़ के गए, मार्च में 4 एमएलए छोड़ के गए और अभी 2 एमएलए छोड़ के गए. 66 सीटें बचती हैं कांग्रेस की यहाँ पे और 34 सीटें चाहिए एक राज्यसभा मेंबर को बनाने के लिए. और यहाँ पे बीजेपी के पास 103 सीटें हैं और उन्होंने 3 नेता खड़े किए हैं और 3 में से 2 का तो एकदम इजी एंट्री है, तीसरे का मुश्किल है, पर फिर भी बीजेपी ने किया. और कांग्रेस को देखिए ये समझना पड़ेगा कि जिससे वो लड़ रहे हैं वो कभी भी इलेक्शन इजी इलेक्शन कभी आपको नहीं देगा. एकदम आप जीतने वाले हो वैसा सिचुएशन नहीं करेगा. और ये जो जीतू चौधरी है या अक्षय पटेल है, अगर ये कह रहे हैं उनको लीडरशिप से तकलीफ थी, ये टाइमिंग देखिए. आप सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा टाइमिंग देखिए. अब तक कोरोना के पहले आप कर सकते थे, कोरोना के बीच में कर सकते थे, कोरोना के बाद अभी आपको पता है इलेक्शन है और आपको अभी लग रहा है कि लीडरशिप कमजोर है. आप जब जीत के आते हो 2017 में, आप जब इलेक्शन जीते हो तब आपको लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी. उसके बाद अन्य इतना सारा कांग्रेस ने काम किया तब आपको कोई तकलीफ नहीं लगी कांग्रेस में. सडनली जब राज्यसभा का इलेक्शन आने वाले 10 दिनों में आपके सामने खड़ा है तो आप एकदम से बोलते हो कि लीडरशिप में तकलीफ है. देखिए, जनता बहुत समझदार है. जीतू चौधरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या अक्षय पटेल की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, लोगों को समझ आता है कि ये टाइमिंग जो है ये बहुत परफेक्ट टाइमिंग है. इस समय आपने उससे पहले अल्पेश का भी आपने हाल देखा है क्या हुआ. ये जो दल बदलू लोग होते हैं इनका फ्यूचर ज्यादा नहीं होता, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये आते हैं ये कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, कांग्रेस के वोटर्स होते हैं, कांग्रेस को प्यार करते हैं. और जो लोग देखते हैं कि जो एमएलए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं है, जो हमको 5 साल के टर्म में हमको 2 साल बीच में तो ये हमारे कभी नहीं है, तो आने वाले समय में इनको कभी लोग फायदा नहीं देंगे. अपने फायदे के लिए ये अगर अपनी पार्टी को छोड़ सकते हैं तो आने वाले समय में लोग इनको फायदा नहीं देंगे. देखिए, बीजेपी के लिए इजी विन हो गई है. बीजेपी को पता था कि वो 2 ही जीतेंगे 4 में से, पर उन्होंने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया. वो कैंडिडेट खड़ा किया जिनको इतने सालों में 15 सालों में कभी उन्होंने कभी कोई टिकट नहीं दिया. सडनली राज्यसभा का टिकट दिया और वहां पे बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं हुई. कांग्रेस के पहले 4 चले गए,
कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई, फिर 2 आखिरी मूवमेंट पे चले गए, तो कांग्रेस का अभी अभी एकदम क्लियर है कि वो एक ही सीट जीत सकते हैं आराम आराम से। और अब सिचुएशन क्या होता है आपको समझने की, जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो बीजेपी डालती है कि वो ये है कि कांग्रेस को कांग्रेस से लड़ाएगी। अभी पहला प्रेफरेंस जिसको मिलेगा वो जीतेगा, और पहला प्रेफरेंस या भरत भाई को मिलेगा या शक्ति भाई को मिलेगा, और भरत भाई या शक्ति भाई को मिलने के लिए इन दोनों के बीच में 2 गुट हो जाएंगे, और 2 गुट जो होंगे तो इसमें पार्टी का हाईकमांड डिसाइड करेगा प्रेफरेंस किसको है। कांग्रेस को बीजेपी नहीं हराती, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। कांग्रेस को अपने एमएलए को संभालने की जरूरत है, पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस जो लोगों का मत है उसके साथ विश्वासघात ना हो, उसके ऊपर कांग्रेस की जिम्मेदारी अभी ज्यादा हो गई है। क्योंकि इस तरीके से अगर लगातार एमएलए रिजाइन करेंगे, बहुत सिंबॉलिक है। पहले जब 2017 में जब 13 एमएलए रिजाइन किए थे अहमद भाई पटेल के वक्त पे, तो अभी समझ जाना चाहिए था कि ये बार बार होगा और इसको रोकने की जरूरत, अपने सारे एमएलए को एक्टिवेट करने की जरूरत थी। कांग्रेस ने फिर से वो मिस कर दिया। अभी 66 में एक ही आदमी राज्यसभा में जा सकता है कंफर्टेबली। अब जिसको वो पहले मौका देंगे वो जीतेगा। બિલકુલ જયવંતભાઈ, આપ આ પરિસ્થિતિને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? એટલા માટે આ પરિસ્થિતિ ઉપર ચર્ચા કરવી છે કારણ કે આ પહેલી વાર તો જયવંતભાઈ થઈ નથી રહ્યું. આ એવું તો છે નહીં કે ગુજરાતની જનતા કે આપણે પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છે કે કોઈ પક્ષ પલટું કરી રહ્યું છે. એવા સમયે જેમ મનસ્વીજી કહી રહ્યા છે કે ટાઈમિંગ જોવાની એક ખૂબી છે, આ એક ખૂબી ટાઈમિંગમાં જ ખૂબી છે કે મહામારી ચાલી રહી છે ને એવામાં લીડરશિપથી પ્રોબ્લેમ થવા મળ્યા ધારાસભ્યોને. તો પછી આમાં જનતાને શું સમજવાનું જયવંતભાઈ? પહેલી વાત તો એ છે કે જે પણ સારો પક્ષ હોય ને એ પોતાની અંદર જ્યારે પણ કઈ નાનકડી એવું તણખો થાય ને તો એને ઓલવવાની કોશિશ કરે. હવે આજે દાખલા તરીકે કેતન ઇનામદાર, યોગેશ પટેલ અને વધુ શ્રીવાસ્તવનો ભાજપમાં અસંતોષ થયો, નીતિનભાઈનો અસંતોષ થયો, તો ભાજપે તરત જ એના માટે એને ડામવા માટે પગલા લીધા. પણ હવે હું જે પત્ર વાંચી રહ્યો છું અક્ષય પટેલનો, એમાં એ જે કહી રહ્યા છે કે જે કોંગ્રેસની જૂથબંધીના પ્રતાપે જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતનો ગુબાવાનો વારો આવ્યો છે. આ તો સત્ય હકીકત છે. અને તમે 31 જાન્યુઆરીના જો સમાચાર વડોદરાના વાંચો તો એમાં એ જૂથબંધી છે સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. અક્ષય પટેલ અને દિલીપ ભટ્ટ, આ જૂથ અને પઢિયારનું એક જૂથ હતું. આ બંને જૂથ વચ્ચે જે જૂથબંધી ચાલતી હતી અને એ સ્પષ્ટ એના કારણે દેખાઈ આવતું હતું કે ત્યાં શું ચાલી રહ્યું છે. એની સંકલન સમિતિ પણ બનાવાઈ હતી, પરંતુ સમિતિ છે નિષ્ક્રિય રહી એટલે જૂથબંધી વકરી. એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે તમે આજે પક્ષની અંદર આજે નહીં તમે 2015 ની સ્થિતિ યાદ કરો કોંગ્રેસની. આખા જે સ્થાનિક ચૂંટણીઓ થઈ હતી તો એમાં જિલ્લા તાલુકા પંચાયત આ બધામાં કોંગ્રેસ છે જીતી હતી કે નહોતી જીતી? તો એ જીતી હતી એમાંથી કેટલી એને ગુમાવી દીધી અત્યાર સુધીમાં? કેમ એ પોતે પાસે જાળવી ન રાખી? આજે આપણી જ વીટીવી ની ચર્ચામાં મને લાગે છે કે 13 માર્ચ હતી, રવિવારનો દિવસ હતો, હું હતો અને બીજા બધા મહેમાનો હતા. ત્યારે ટીવી ઉપર ખુલ્લેઆમ અક્ષય પટેલ છે એ ઓફર કરે છે કે જો સ્થાનિક સહકારી મંડળીમાં આ ફલાણા ડિરેક્ટર સામે કેસ કરવામાં આવે કારણ કે ભ્રષ્ટાચાર બહુ થાય છે તો હું ભાજપને મત આપીશ, આવી ખુલ્લી ઓફર કરે છે. હવે તમે એ જ વાત કરો કે કોંગ્રેસના જ ધારાસભ્ય જો આવી ખુલ્લી ઓફર, અને મને લાગે છે કે એ દિવસ છે રાજકારણમાં સૌથી ખરાબ દિવસ હતો કે ટીવી ઉપર આવી ઓફર આવી હોય, તો એ સામેથી ઓફર આવે તો ભાજપ છે મૂર્ખો છે કે એ રાજકારણ રમવા જ આવ્યો છે? એ આ ઓફર ન સ્વીકારી લે? એટલે આ આપણે એને સારું સ્થિતિ નથી ગણાવતા, આપણે ખરાબ જ સ્થિતિ ગણાવીએ છીએ. પણ તમારે કોંગ્રેસ તરીકે એ તો જોવું પડે ને કે તમારી પાસે આજે સત્તા આવે છે, જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયતમાં તમે જાળવી નથી શકતા, તમારા ધારાસભ્યો ચૂંટાઈને આવે છે. આજે હું તમને બીજું એક વાત કરું કે વલસાડના જે ગૌરવ પંડ્યા જે 2019ની ચૂંટણી લડ્યા હતા રાજ્યસભાની, એમણે પણ ગયા માર્ચમાં એવું ટ્વીટ કર્યું હતું કે નરહર યમીનના ઘણા બધા શુભેચ્છકો અને ચાહકો કોંગ્રેસમાં છે જ. આનો ઈશારો તમે સમજી લેવાનું હોય ને ક્યાંથી ટ્વીટ આવે છે એ પણ તમારે સમજી લેવાનું કે વલસાડ જિલ્લામાંથી આવે છે. અને અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કપરાડામાંથી જીતુ ચૌધરી જઈ રહ્યા છે, રાજીનામું આપી રહ્યા છે. હવે જયારે જોડાય ત્યારની વાત ત્યારે. પણ આ બધા સમીકરણો તમે પક્ષ તરીકે બેસાડી શકતા નથી. તો એ પછી તમે બીજા ઉપર તમે સારું બેટિંગ ન કરો તો પછી સામેવાળા ઉપર એવો આક્ષેપ ન કરી શકાય કે એ બહુ ખરાબ બોલિંગ કરે છે, તો બહુ આપણને યોગકર જ નાખે છે. એની તો એ યોગકર જ નાખવાના છે. ટ્રુ, ઠીક છે.
એક બ્રેક માટે રોકાઈ જઈએ અને બ્રેક બાદ એક પક્ષ પલટો જે નિયમ છે, પક્ષ પલટાનો જે નિયમ છે એમાં ફેરફારની કોઈ શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે? કારણ કે એક બહુ સામાન્ય વાત છે કે શું જન આંદોલન એ એક જ ઉપાય છે કે જે આમાં સુધાર લાવી શકે છે? પક્ષ કોઈ પણ હોય, કોંગ્રેસનો આપણે ઇતિહાસ જાણીએ છીએ, ભૂતકાળમાં પણ કોંગ્રેસ પર આવા આક્ષેપ થયા છે, ભાજપ પર અત્યારે આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે. તો નેતાઓ પોતાના સ્વાર્થ માટે જનતાને, મતદારોને દગો દેતા રહેશે અને આપણે ચૂપચાપ પેટા ચૂંટણી આવીને ફરી લાઇનમાં ઉભા રહી આપણા મતનો, આપણો અધિકારનો ઉપયોગ કરીશું. આ નેતાઓ ફરી આપણને દગો દેશે. જો આ સિલસિલો યથાવત રહ્યો તો આપણા રાજ્યના રાજકારણ પર આ એક આંગળી ચીંધવા જેવી બાબત છે. એના ઉપર ચર્ચા કરવી છે એક નાનકડા બ્રેક બાદ. વેલકમ બેક. નિષ્કર્ષ આપ જોઈ રહ્યા છો. બે મહાનુભાવો આપણી સાથે જોડાયેલા છે, જયવંતભાઈ અને મનસ્વીજી. મનસ્વીજી, સવાલ આપણે એની ઉપર પણ ચર્ચા કરવી છે કે જે આ પક્ષ પલટાનો જે ધારો છે, પક્ષ પલટાના જે નિયમ છે, એમાં કોઈ સુધારો કરવાની જરૂર લાગી રહી છે આપને, અથવા તો એમાં થવું જોઈએ? કારણ કે આ તો વારંવાર થતું રહેશે અને જનતાને મૂર્ખ બનાવતા રહેશે આવા નેતાઓ. અને જો જનતાને મૂર્ખ બનાવતા રહેશે તો પછી ક્યાં સુધી જનતા પણ આ જોયા કરશે? એટલે આપને શું લાગે છે, એ ટેકનિકલી એમાં કોઈ સુધારા શક્ય છે કે પછી જન આંદોલન અથવા તો આંદોલન થકી જ આ નેતાઓને જગાડવાની જરૂર છે હવે? नहीं, देखिए इसमें क्या होता है, दो दो तरीके हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जनता को समझना पड़ेगा कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो क्या है, बहुत साइलेंटली होता है, उसमें जनता का ज्यादा संपर्क नहीं होता। राज्यसभा का हर इलेक्शन जो होता है वो एमएलएस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पर जनता के लिए, जनता को ऐसा लगता है कि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रखता। तो उसको जनता को समझना पड़ेगा कि राज्यसभा का इलेक्शन भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि इसमें पॉलिटिकल विल होनी बहुत जरूरी है कि देखिए ये जो आया राम गया राम जो सिचुएशन होती है हमारे देश में, इसको बंद होना चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसा काम करता है, कोई भी ऐसा पलट 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 के पार्टी में किसी भी जाता है, उसको एटलीस्ट मिनिमम 5 साल का बैन होना चाहिए। आप कोई भी पार्टी में जा सकते हो, और अगर आपको देश सेवा करनी, अपनी जनता की सेवा करनी, उसमें आपको एक्टिवली कोई डेजिग्नेशन ना मिले, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो, आप 5 साल के बाद जाए। जैसे हमने अल्पेश ठाकुर का देखा था, उस समय पे क्या था, आप रिजाइन करते हो, इमीडिएटली आप बीजेपी में जाते हो, बीच में आप ऐसा बोलते हो आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन नहीं करना है, जैसे इलेक्शन आपको आता है, बाई इलेक्शन, आप दूसरी पार्टी को चले जाते हो और फिर आप हार जाते हो। इसमें जनता का जो संपर्क है, जनता का जो विश्वास है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। इसको बचाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखिए, राजनीति बहुत हम खराब बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, पर लोकतंत्र बचना चाहिए। राजनीति बचे या ना बचे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर देश का लोकतंत्र जो है, जो सबसे सुप्रीम है, जो देश का संविधान जो है, उसकी रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। इसलिए एक ऐसा रूल रेगुलेशन आना चाहिए, पूरा कानून आने की जरूरत नहीं, एक ऐसा रूल रेगुलेशन आना चाहिए कि कोई भी एमएलए, ये रेजिग्नेशन करना ठीक है, पर इसके बाद 5 साल तक के लिए इनको बैन मिलना चाहिए कि कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा सकते। तो इससे क्या होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा करने से पहले 1000 बार पहले ही सोचता है, लाखों बार सोचेगा कि इसके बाद मेरे 5 साल का फ्यूचर क्या होगा। तो ये सब चीजें બિલકુલ. જયવંતભાઈ, આપણે વાત કરી કે જે એવા લોકો કે જે રાજીનામું આપીને પક્ષ પલટો કરી લે છે, પરંતુ આપને લાગે છે જે પાર્ટીની અમુક ગાઈડલાઇન્સ એને પણ અમુક નિયમોની અંદર લાવવાની જરૂર છે? વારંવાર ખરીદની વાતો, વારંવાર પ્રેશર આપવામાં આવી રહ્યું છે એવી વાતો. કોંગ્રેસના નેતા શૈલેષ પરમારે આજે એવો આરોપ લગાવ્યો કે જે 2 ધારાસભ્યો રાજીનામું આપીને ગયા છે, એ બંને ધારાસભ્યોના દીકરાઓ લીઝનું કામ કરે છે, એટલે દબાણ આપ્યું હોય અથવા તો કોઈ લોભ લાલચ આપ્યો હોય, રૂપિયા પણ આપ્યા હોય. તો આ પાર્ટીની ગાઈડલાઈન પણ એક નક્કી થવી જોઈએ, નીતિ નિયમ નક્કી થવા જોઈએ, નહીં તો આ તો સતત ચાલ્યા જ કરશે. અને જેમ મનસ્વીજી કહી રહ્યા છે કે રાજ્યસભા સાથે જનતા ડાયરેક્ટલી કનેક્ટ હોતી નથી અને એટલા માટે જનતાને એટલું મહત્વ લાગતું નથી, પરંતુ ઇનડાયરેક્ટલી જ્યારે રાજીનામું આપે છે ત્યારે જનતા જ છે કે જેને ફરી ચૂંટવાના છે કોઈ નેતાને, ફરી લાઇનમાં ઊભું રહેવાનું છે, ફરી મત આપવાના છે. હા, તમારી વાત સાચી છે. આ બધું જો રાજનીતિમાં બધું થતું આવ્યું છે કે લોભ લાલચ અને ધમકી, એ સામ દામ દંડ ભેદ આપણે જેને નીતિની ભાષામાં કહીએ છીએ, આ બધું થતું આવ્યું છે. હવે પ્રશ્ન એ આવે છે કે દાખલા તરીકે આપણે એક તમને ઉદાહરણ આપું કે ઇન્દિરા ગાંધીએ કટોકટી લાદી, તો ત્યારે કેમ બધા છે જેલમાં જવા તૈયાર થયા, પણ એક પણ વ્યક્તિ છે વિપક્ષના એને સરેન્ડર ન કર્યું, શરણાગતિ ન સ્વીકારી? તો એનું કારણ એ હતું કે સિદ્ધાંત ત્યારે ક્યાંક હતો, અત્યારે આપણને દેખાઈ નથી રહ્યો. એ તકલીફની વાત છે.
પણ એ સિદ્ધાંતની રાજનીતિ લાવવી હોય તો તમારે કોઈ એક પક્ષે તો ઉદાહરણ બતાવવું પડશે. આજે વિપક્ષ માટે સૌથી મોટી તક હોય છે જ્યારે તમે વિપક્ષમાં હો ત્યારે, કે તમે સિદ્ધાંતની રાજનીતિ કરીને બતાવો. પણ તકલીફ એ થાય છે કે આજે વિપક્ષમાં હોવા છતાં છેલ્લા 25 વર્ષથી કોંગ્રેસ છે એ પણ નિષ્ફળ ગયો છે, અને જ્યારે ભાજપ છે ત્યાં કેન્દ્રમાં વિપક્ષમાં હોય છે ત્યારે એ પણ આ પ્રકારની સિદ્ધાંતની રાજનીતિ, કારણ કે બધાને આ ફાવી ગયું છે. તમે જુઓ કે રાજસ્થાનમાં પણ કોંગ્રેસે બસપાના 6 ધારાસભ્યોને લઈ લીધા. તો આ વાત છે એ એને બધાને જ ગમે છે. રાજીવ ગાંધી પક્ષ પલટાનો કાયદો લાવ્યા હતા, 1/3 વધારે પેલું થાય તો જ થઈ શકે, આ પ્રકારનો એ લાવ્યા હતા. એમની હિંમતને આપણે પ્રશંસા કરવી જોઈએ. પરંતુ એ પછી નવા તમે કરી નાખ્યું કે નવી એક નીતિ કરી નાખી કે રાજીનામું આપી દો અને પછી તમે ફરીથી ચૂંટણી લાવો, ફરીથી ચૂંટણીમાં એને જીતાડવા માટે પ્રયત્ન કરો. જો હારી જાય તો આપણે કઈ વાંધો નથી, અને જીતી જાય તો આપણા પક્ષમાં આવશે જ. તો આ પ્રકારનું જે થાય છે, અને એ જ એના કારણે જ આ બધી તકલીફ થાય છે. તો પ્રશ્ન એ આવે છે કે કોંગ્રેસની અંદર અથવા તો ભાજપની અંદર જો તમારે સિદ્ધાંતનું રાજકારણ ખેલવું હશે તો કોઈકે તો શરૂઆત કરવી પડશે ને. એના માટે થઈ આજે વિપક્ષમાં પ્રશ્ન એ આવે છે કે ટોપ ટુ બોટમ એ કોઈ એવું છે નેતા કે જેના નામ ઉપર, જેના એક વાત ઉપર, જેના એક કોલ ઉપર કોઈ અંદર પક્ષની અંદર રહેવા તૈયાર થાય, પક્ષની અંદર તનતોડ મહેનત કરવા તૈયાર થાય, પોતાનું બધું જ સર્વસ્વ દાવ ઉપર લગાડવા તૈયાર થાય. તો આ પ્રશ્ન છે એ ત્યાં ટોપ ટુ બોટમ, એટલે ટોચ થી જ આવે, તમારે બોટમ થી તમે એ ઉપર ન જાય એમાં. તો એ વસ્તુ લાવવી પડશે. ત્યારે આ તમે જે કહ્યું કે કોઈ ગાઈડલાઈન હોય, કોઈ નીતિ હોય. અધરવાઇઝ તો મેં તમને જેમ કહ્યું કે અક્ષય પટેલ પોતે જ ઓફર કરી રહ્યા હતા, આપણી વીટીવી ઉપર જ આપણે એની બાઇટ ચલાવી શકીએ છીએ માટે એને આપી હતી. તો એ પોતે જ ઓફર કરતા હોય તો મેં કહ્યું એમ કે ભાજપ તો યોકર નાખવાનો જ છે. બિલકુલ. ધન્યવાદ જયવંતભાઈ અને મનસ્વીજી અમારી સાથે જોડાવા બદલ. તો આજના વિષયમાં આપણે ચર્ચા કરી કે આ સ્થિતિને કઈ રીતે એનું આકલન કરવું. આમ તો વારંવાર થતી આ ઘટનાઓ છે, અને જ્યાં સુધી એક રાજનેતા, એક જનપ્રતિનિધિ જ્યાં સુધી નહીં સમજે ને જ્યાં સુધી એને ભાન કરાવવાવાળી આ જનતા, એને મત આપવાવાળી આ જનતા એને ભાન નહીં કરાવે, ત્યાં સુધી આ સ્થિતિમાં સુધારની કોઈ આવશ્યકતા દેખાતી નથી. સમાચારો પર, અન્ય સમાચારો પર, ગુજરાતભરના, દેશભરના સમાચારો પર નજર કરીશું એક નાનકડા બ્રેક બાદ.